ओम शांति 6 जून 2025 साकार मुरली मुरलीर मुख्य पॉइंट रे परम पिता परम शिक्षक परम सद्गुरु शिव बाबा कहते मिठे बच्चे भविष्यत उच्च कूल जन्म नेबार आधार हेउछि पाठपढ़ा। एही पाठपढ़ा द्वारा ही तुमे भिकारी राजकुमार होई परिबो। भविष्यत उच्च कूल जन्म नेबार आधार हेउछि पाठपढ़ा। एही पाठपढ़ा द्वारा ही तुमे भिकारी राजकुमार होई परिबो। प्रश्न गोल्डन स्पून इन माउथ अर्थात मुखरे सुना चामच दुई प्रकार रे प्राप्त होई परिबो किपरि। गोल्डन स्पून इन माउथ अर्थात मुखरे सुना चामच दुई प्रकार रे प्राप्त होई परिबो किपरि। उत्तर प्रथम रे भक्ति मार्ग रे दान पुण्य करिबा द्वारा, द्वितीय रे ज्ञान मार्ग रे पाठपढ़ा द्वारा। भक्ति रे दान पुण्य करिबा द्वारा राजा किंबा साहुकारंक पाखरे जन्म नहीं थांती, किंतु ताहा हेउछि अल्प समय पाई अर्थात गोटिए जन्म पाई। तुमे माने ज्ञान मार्ग रे पाठपढ़ा द्वारा गोल्डन स्पून इन माउथ अर्थात राजा घरे जन्म नेउछ। यह हेउछि बेहद अर्थात अनेक जन्म पाई, किंतु भक्ति रे पाठपढ़ा द्वारा राजत्व मिली न थाए। एठारे जिए जेते भल भाबरे पढ़ी थांती सेते उच्च पद पाई थांती। ओम शांति अति स्नेही विच्छेद होई पुनः मिलिथिबा संतान मानकु रुहानी बाबा बसी बुझाउछंती। एहाकु कहा जाय रुहानी ज्ञान। बाबा आसी भारतवासी संतान मानकु बुझाउछंती, कहउछंती निजकु आत्मा भाव एवं बाबा को मने पकाओ। बाबा विशेष करी यही आदेश देउछंती, तेणु ताहा मानिबा उचित ना। उच्चरु उच्च बाबांकर श्रीमत प्रसिद्ध अटे। ए कथा मध्य तुम मानंकु जଣା अछि जे केवल शिव बाबा को ही श्री श्री कहा जाई परिबो। से ही श्री श्री करूछंती। श्री अर्थात श्रेष्ठ। तुम मानंकु एबे जଣା पडुछि जे बाबा एमानंकु किपरि श्रेष्ठ करिछंती। आमे एबे नुआ दुनिया पाई पढुछु। नुआ दुनियार नाम हेउछि स्वर्ग अमरपुरी। महिमा करिबा पाई नाम बहुत रहिछि। स्वर्ग एवं नर्क कहि थांती ना। अमुक स्वर्गवासी हेला अर्थात नर्कवासी थिला ना, किंतु मनुष्य मानक भितरे एते ज्ञान नाही। स्वर्ग नर्क नुआ दुनिया पुराणा दुनिया काहाकू कहा जाउछि किछि भी जानि नाहंती। बाहरर केते आकर्षण रहिछि। तुम मानक मध्यरे भी अल्प केते जण अछंती जे कि बुझुछंती जे वास्तव रे आमकू बाबा पढ़ाउछंती। आमे एही लक्ष्मीनारायण हेबा पई आसीछु। आमे भिकारी राजकुमार हेबु। प्रथमे प्रथमे आमे जाई राजकुमार हेबु। यह हेउछि पाठपढ़ा। जेपरि बारिस्टरी इंजीनियरिंग आदि पढ़िले बुद्धिरे रही थाए जे मु घर करिबी पुणी एया करिबी। प्रत्येकंकु निजर कर्तव्य स्मृति रे आसी थाए। एही पाठपढ़ा द्वारा तुमकु जाई बहुत उच्च घरे जन्म नेबाकु हेबो। तेणु जिए जेते अधिक पढ़िबो सिए सेते उच्च घरे जन्म नेब। राजा घरे जन्म नेई राजत्व करिबो। गायन मध्य रहिछि गोल्डन स्पून इन माउथ अर्थात मुखरे सुना चामच। प्रथमतः ज्ञान द्वारा एही गोल्डन स्पून इन माउथ मिली पारिबो अर्थात राजा घरे जन्म नेई पारिबे। द्वितीय रे जदि दान पुण्य भल भाबरे करिबो तेबे मध्य राजांक पाखरे जन्म मिलिबो, किंतु ताहा हेउछि अल्प समय पाई अर्थात गोटिए जन्म पाई। आउ यह हेउछि अनेक जन्म पाई। प्रत्येक कथा को भल भाबरे बुझ। किछि बुझी न पारिले पचारि पार। नोट कर एही सबु कथा बाबांकु पचारिबी। मुख्य हेउछि बाबांकु मने पकाइबार कथा। जदि कोनोसी संशय आदि थिबो ताकु बाबा ठीक करि देबे। ए कथा मध्य पिला माने जानिछंती जे जेते भक्ति मार्ग रे दान पुण्य करि थांती सी सही अनुसार राज साहुकारंक पाखरे जन्म नहीं थांती। जे कोनोसी खराब कर्म करि थाए ताकु पुणी सही परि जन्म मिली थाए। काहार तो एपरि कर्म बंधन रहिछि जे से कथा न कहिले भल। यह सबु हेला अतीतर कर्म बंधन। केतेक राजा माने मध्य एपरि अछंती जहांकर कर्म बंधन बहुत कढ़ा होई थाए। एही लक्ष्मी नारायणंकर तो कोनोसी बंधन नाही। सेठारे हेउछि जोगबलर रचना। जेतेबेले कि जोगबल द्वारा आमे विश्वर राजत्व नहीं पारुछु, तेबे कौन पिला जन्म हेई पारिबो नाही। पूर्वरु ही साक्षात्कार होई थाए।
ସେଠାରେ ତ ଏସବୁ ସାଧାରଣ କଥା। ଖୁସିରେ ବାଜା ବାଜୁଥାଏ। ବୁଢ଼ାରୁ ପୁଣି ପିଲା ହୋଇ ଜନ୍ମ ନେଇଥାନ୍ତି। ମହାତ୍ମାଙ୍କଠାରୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାନ ଦିଆଯାଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ମହାତ୍ମାମାନେ ତ ସାରା ଜୀବନକୁ ବିତାଇ ସାରି ବଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିକାରର ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ଛୋଟ ପିଲା ତ କିଛି ବି ଜାଣିନଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ମହାତ୍ମାମାନଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ କୁହାଯାଉଛି। ସେଠାରେ ତ ସମସ୍ତେ ମହାତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମହାତ୍ମା କୁହାଯାଏ। ସେ ହେଲେ ସଚ୍ଚା ମହାତ୍ମା। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ହିଁ ମହାନ ଆତ୍ମାମାନେ ଥାଆନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପରି ମହାତ୍ମା ଏଠାରେ କେହି ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ମନରେ ବହୁତ ଖୁସି ରହିବା ଉଚିତ। ଏବେ ଆମେ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ଜନ୍ମ ନେବୁ। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଘର ପୁରୁଣା ହେଲେ ନୂଆ ଘରର ଖୁସି ରହିଥାଏ ନା। କେତେ ଭଲ ଭଲ ମାର୍ବଲ ଆଦିର ଘର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଜୈନମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ପଇସା ଥାଏ। ସେମାନେ ନିଜକୁ ଉଚ୍ଚ କୁଳର ବୋଲି ଭାବିଥାନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଏଠାରେ କୌଣସି ଉଚ୍ଚ କୁଳ ତ ନାହିଁ। ଉଚ୍ଚ କୁଳରେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଘର ଖୋଜିଥାନ୍ତି। ସେଠାରେ କୁଳ ଆଦିର କୌଣସି କଥା ନଥାଏ। ସେଠାରେ ତ ଏକମାତ୍ର ଦେବତା କୁଳ ଥାଏ, ଅନ୍ୟ କିଛି ନଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ସଙ୍ଗମରେ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛ ଯେ ଆମେ ଏକମାତ୍ର ପିତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ସବୁ ଆତ୍ମା ଅଟୁ। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଆତ୍ମା, ପରେ ଶରୀର। ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ଦେହ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ତୁମକୁ ଏବେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଘର ଗୃହସ୍ଥରେ ରହି ନିଜର ଅବସ୍ଥାକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କର କେତେ ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ବଡ଼ ଗୃହସ୍ଥୀ ଅଟନ୍ତି, କେତେ ଚିନ୍ତା ରହୁଥିବ। ୟାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ମୁଁ କୌଣସି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନୁହେଁ। ବାବା ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କରଙ୍କ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ନା। ବ୍ରହ୍ମା ହେଲେ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ବାବା ଆଉ କାହା ଶରୀରରେ ଆସିବେ? ବ୍ରହ୍ମା କୌଣସି ନୂଆ ଜନ୍ମ ନେଇନଥାନ୍ତି। ଦେଖୁଛ ନା ୟାଙ୍କୁ କିପରି ପୋଷ୍ୟ କରୁଛି। ତୁମେ କିପରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉଛ, ଏହି କଥାକୁ ତୁମେ ହିଁ ଜାଣୁଛ, ଆଉ କିଏ ଜାଣିବ? କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ତ ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟୀ ଥିଲେ, ୟାଙ୍କୁ ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମା କହୁଛ। ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଜଣା ଏତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କିପରି ଜନ୍ମ ହେବେ? ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଥାରେ କେତେ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏହା ବହୁତ ଗୁହ୍ୟ କଥା ଅଟେ ନା। ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତ, ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମଲୋକ ନିବାସୀ ବ୍ରହ୍ମା ହେଲେ ଅବ୍ୟକ୍ତ। ଇଏ ପବିତ୍ର ହେଲେ ପୁଣି ଅବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପବିତ୍ର ନୁହେଁ, ଏହିପରି ପବିତ୍ର ହେଉଛି। ପ୍ରଜାପିତା ତ ଏଠାରେ ହେବା ଦରକାର ନା, ନଚେତ୍ କେଉଁଠୁ ଆସିବେ? ବାବା ନିଜେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ପତିତ ଶରୀରରେ ଆସୁଛି। ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରଜାପିତା କୁହାଯିବ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନରେ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ପ୍ରଜା କ'ଣ କରିବେ? ଇଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଯେପରି ଇଏ ବି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି, ସେହିପରି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଉଛ। ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛ ନା। ସ୍ୱର୍ଗ ଅଲଗା ଏବଂ ନର୍କ ଅଲଗା। ଏବେ ତ କେତେ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଗଲାଣି। 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବର କଥା, ଯେବେକି ଏମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ସେମାନେ ପୁଣି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି କଥା ସେହିମାନେ ହିଁ ବୁଝିବେ ଯେଉଁମାନେ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ବୁଝିଥିବେ। ତୁମେ ଦେଖୁଛ ଏଠାକୁ ମୁସଲମାନ, ପ୍ୟାରିସ ଆଦି ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ନିଜେ ମୁସଲମାନ ପୁଣି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ ନା। ଧରିନିଅ କେହି ଶିଖ ଧର୍ମର ଅଟନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ବସି ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପୁଣି ଦେବତା କୂଳକୁ ଫେରି ଆସିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରା ଲାଗୁଛି। ତୁମ ପାଖକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ପ୍ୟାରିସ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ବୌଦ୍ଧମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ, ଯେତେବେଳେ ସମୟ ନିକଟତର ହେବ, ସେତେବେଳେ ଚାରିଆଡ଼େ ଆମର ନାମ ବିଖ୍ୟାତ ହେବ। ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଭାଷଣ କଲେ ତୁମ ପାଖକୁ ଢେର ଆସିଯିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଆସିଯିବ ଯେ ଏହା ହେଉଛି ଆମର ସତ୍ୟ ଧର୍ମ। ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଧର୍ମର ହୋଇଥିବେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ନା। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷର କଥା ନୁହେଁ। ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁମେ କାଲି ଦେବତା ଥିଲ, ଏବେ ପୁଣି ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛ। ତୁମେ ହେଉଛ ସଚ୍ଚା ସଚ୍ଚା ପାଣ୍ଡବ। ପାଣ୍ଡବ ଅର୍ଥାତ୍ ପଣ୍ଡା।
ସେମାନେ ହେଲେ ଶାରୀରିକ ପଣ୍ଡା, ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉଛ ଆତ୍ମିକ ପଣ୍ଡା। ତୁମେ ଏବେ ବେହଦ୍ ବାବାଙ୍କ ନିକଟରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ। ଏହି ନିଶା ତୁମର ବହୁତ ରହିବା ଉଚିତ। ଆମେ ବାବାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଛୁ ଯାହାଙ୍କଠାରୁ ବେହଦର ବର୍ଷା ମିଳୁଛି। ସେ ଆମର ପିତା ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଏଥିରେ କୌଣସି ଟେବୁଲ ଚେୟାରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏସବୁ ତୁମେ ଲେଖୁଛ ତାହା ମଧ୍ୟ ନିଜର ପୁରୁଷାର୍ଥ ପାଇଁ। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ବୁଝିବାର କଥା। ତୁମକୁ ପତ୍ର ଲେଖିବା ପାଇଁ ପେନସିଲ ଇତ୍ୟାଦି ଧରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ପିଲାମାନେ ବୁଝିବେ ଶିବବାବାଙ୍କର ଲାଲ ଅକ୍ଷରର ଚିଠି ଆସିଛି। ବାବା ଲେଖୁଛନ୍ତି ରୁହାନୀ ସନ୍ତାନମାନେ। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଝୁଛନ୍ତି ରୁହାନୀ ବାବା। ସେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମତରେ ହିଁ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କାମ ବିକାର ମହାଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ଏହା ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାଏ। ସେହି ଭୂତର ବଶୀଭୂତ ହୁଅ ନାହିଁ, ପବିତ୍ର ହୁଅ। ଡାକୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ହେ ପତିତ ପାବନ, ତୁମକୁ ଏବେ ବହୁତ ଶକ୍ତି ମିଳୁଛି ରାଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ଯାହାକୁ କେହି ଜିତିପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମେ କେତେ ସୁଖୀ ହେଉଛ, ତେଣୁ ଏହି ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି କେତେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଆମକୁ ରାଜତ୍ୱ ମିଳୁଛି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ କ'ଣରୁ କ'ଣ ହେଉଛୁ? ଭଗବାନୁବାଚ ନା, ମୁଁ ତୁମକୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛି, ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା କରାଉଛି। ଭଗବାନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ଡାକୁଛି ହେ ବାବା। ତେବେ ଜାଣିବା ଦରକାର ନା ସିଏ କେବେ ଏବଂ କେମିତି ଆସିବେ। ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ତ ଡ୍ରାମାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ଏବଂ ତା'ର ସମୟସୀମାକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ନା। ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଦେବତା ହୋଇଯାଉଛ। ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ସଦ୍ଗତି ନିମନ୍ତେ ମିଳୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି କଳିଯୁଗର ଅନ୍ତିମ ସମୟ। ସମସ୍ତେ ଦୁର୍ଗତିରେ ଅଛନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ସଦ୍ଗତି ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି କରିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଇବା ପାଇଁ। ଏଠାରେ କୌଣସି ସମାଧି ତ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଘୋର ଅନ୍ଧକାରରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଘୋର ନିଦ୍ରାରୁ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଖୁସି ରହୁଛି। ଆମେ ଶିବବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟୁ। ଆମର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ବାବା ଆମକୁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କାନ୍ଦିବାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି କାନ୍ଦିବାର ଦୁନିଆ, ତାହା ହେଲା ହର୍ଷିତ ରହିବାର ଦୁନିଆ। ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ଚିତ୍ର ଦେଖ, କିପରି ଶୋଭନୀୟ ହର୍ଷିତ ମୁଖ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ସେହି ଚେହେରା ତ ଏଠାରେ ତିଆରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ବୁଝୁଛନ୍ତି ୟାଙ୍କ ପରି ଅବିକଳ ଚେହେରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତୁମ ମିଠା ମିଠା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଏବେ ସ୍ମୃତି ଆସିଛି ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅମରପୁରୀର ଆମେ ରାଜକୁମାର ହେବୁ। ଏହି ମୃତ୍ୟୁଲୋକକୁ, ଏହି ପାଳଗଦା ଭଳି ସଂସାରକୁ ନିଆଁ ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଛି। ସିଭିଲ ୱାର ଅର୍ଥାତ୍ ଗୃହ ଯୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପରକୁ କିପରି ମାରୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ ମାରୁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିନଥାନ୍ତି। ହାହାକାର ପରେ ଜୟ ଜୟକାର ହେବାର ଅଛି। ତୁମର ହିଁ ବିଜୟ ହେବ। ବାକି ସବୁକିଛି ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ରୁଦ୍ରମାଳାରେ ଗୁନ୍ଥା ହୋଇ ପୁଣି ବିଷ୍ଣୁମାଳାରେ ଗୁନ୍ଥା ହେବ। ଏବେ ନିଜ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତୁମେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ। ଭକ୍ତିର କେତେ ବିସ୍ତାର ରହିଛି। ଯେପରି ବୃକ୍ଷର ଅନେକ ପତ୍ର ଥାଏ, ସେହିପରି ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇ ରହିଛି। ବୀଜ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ। ବୀଜ କେତେ ଛୋଟ। ବୀଜ ହେଲେ ବାବା। ଏହି ବୃକ୍ଷର ସ୍ଥାପନା, ପାଳନା ଏବଂ ବିନାଶ କିପରି ହେଉଛି, ଏ କଥା ତୁମେ ଜାଣିଛ। ଏହା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ଓଲଟା ବୃକ୍ଷ ଅଟେ। ଦୁନିଆରେ ଏ କଥା ଜଣେ ହେଲେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାର ବହୁତ ମେହନତ କରିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ଯାଇ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ସେହି ଗୀତା ଶୁଣାଇଲା ବାଲା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ମନ୍ମନା ଭବ। ସବୁ ଦେହର ଧର୍ମ ଛାଡ଼ି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ମନୁଷ୍ୟ ଏହାର ଅର୍ଥ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ସେସବୁ ହେଉଛି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ। ଏହା ହେଲା ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ। ଏଠାରେ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। ଏଥିରେ ଚିନ୍ତାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଯିଏ ଟିକିଏ ବି ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଜାରେ ଆସିଯିବେ। ଜ୍ଞାନର ବିନାଶ ହୋଇନଥାଏ। ବାକି ଯେଉଁମାନେ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଜାଣି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବେ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ନା। ଆମେ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ରାଜକୁମାର ହେବୁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କଲେ ତାଙ୍କୁ କେତେ ଖୁସି ମିଳିଥାଏ। ତୁମକୁ ତ 1000 ଗୁଣା ଅଧିକ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ମିଳିବା ଉଚିତ। ଆମେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛୁ।
କୌଣସି କଥାରେ କେବେ ରୁଷିବା ଅନୁଚିତ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀଙ୍କ ସହିତ ପଡ଼ୁନାହିଁ, ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ରୁଷୁଛନ୍ତି। ଆରେ ତୁମେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ବୁଦ୍ଧିରେ ଯୋଗ ଲଗାଅ ନା, ତାଙ୍କୁ ତ ସ୍ନେହର ସହିତ ମନେ ପକାଅ। ବାବା ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇ ପକାଇ ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଓಂ ଶାନ୍ତି। ମେରା ବାବା, ପ୍ୟାରା ବାବା, ମିଠା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା। ଓಂ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1ରେ କୌଣସି କଥାର ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ, ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ହୋଇ ରହିବାର ଅଛି। ସ୍ମୃତିରେ ରହୁ ଯେ ଆମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ବାବା ଆମକୁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। କୌଣସି କଥାର ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ, ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ହୋଇ ରହିବାର ଅଛି। ସ୍ମୃତିରେ ରହୁ ଯେ ଆମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ବାବା ଆମକୁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। 2ରେ ନିଜର ଅବସ୍ଥାକୁ ଏକରସ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଥିର ରଖିବା ପାଇଁ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ପୁରୁଣା ଘରଠାରୁ ମମତ୍ୱ ତୁଟାଇ ଦେବାକୁ ହେବ। ନିଜର ଅବସ୍ଥାକୁ ଏକରସ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଥିର ରଖିବା ପାଇଁ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ପୁରୁଣା ଘରଠାରୁ ମମତ୍ୱ ତୁଟାଇ ଦେବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ। ମନନ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବୁଦ୍ଧିକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରୁଥିବା ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଭବ। ମନନ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବୁଦ୍ଧିକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରୁଥିବା ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଭବ। ମନନ ଶକ୍ତି ହିଁ ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିର ଭୋଜନ ଅଟେ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଭକ୍ତମାନେ ଯେପରି ନିଜର ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସୀ ଅଟନ୍ତି, ସେହିପରି ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ହୁଅ। ପ୍ରତିଦିନ ଅମୃତ ବେଳାରେ ନିଜର ଗୋଟିଏ ଉପାଧିକୁ ବା ସ୍ୱମାନଙ୍କୁ ସ୍ମୃତିରେ ଆଣ ଏବଂ ତାହା ଉପରେ ମନନ ଚିନ୍ତନ କରୁଥାଅ। ତାହାଦ୍ୱାରା ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୁଦ୍ଧି ଉପରେ ମାୟାର ଆକ୍ରମଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ କେବେ ବି ପରବଶ ହେବେ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ମାୟା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ରୂପେ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିକୁ ହିଁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଦୁର୍ବଳତାଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାର ସାଧନ ହେଲା ମନନ ଶକ୍ତି। ସ୍ଲୋଗାନ। ଆଜ୍ଞାକାରୀ ପିଲାମାନେ ହିଁ ଆଶୀର୍ବାଦର ପାତ୍ର ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦର ପ୍ରଭାବ ହିଁ ହୃଦୟକୁ ସର୍ବଦା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରଖିଥାଏ। ଆଜ୍ଞାକାରୀ ପିଲାମାନେ ହିଁ ଆଶୀର୍ବାଦର ପାତ୍ର ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦର ପ୍ରଭାବ ହିଁ ହୃଦୟକୁ ସର୍ବଦା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରଖିଥାଏ। ଓଂ ଶାନ୍ତି। ଆଜିର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରାରେ ବାବା କହିଛନ୍ତି, ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ କର ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୁଅ। ସର୍ବଦା ବେହଦର ଆତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟି, ଭାଇ ଭାଇର ସମ୍ବନ୍ଧର ବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଯେକୌଣସି ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ଶୁଭଭାବନା ରଖିବାର ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ପୁରୁଷାର୍ଥରେ କେବେ ବି ଥକିଯାଅ ନାହିଁ, ନିରାଶ ମଧ୍ୟ ହୁଅ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇ ମୋର ପଣିଆର ସମ୍ବନ୍ଧଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହି ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଶକ୍ତିର ସହଯୋଗ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ଚାଲ। ଓଂ ଶାନ୍ତି। ଓଂ ଶାନ୍ତି। ଓଂ ଶାନ୍ତି।